Hello everyone, this is our second lecture on semiconductor devices. In first lecture we discuss what is the rectifiers, types of rectifiers, full wave rectifier, half wave rectifier, how this rectifier convert AC voltage into a DC voltage, what is the ripple factor, what is the filter circuit, okay, what is how it works, okay. So in this lecture we will discuss what is the special purpose diodes. Diodes. There are two types of diodes, normal diodes and special purpose diodes. Okay, diodes. Okay, these diodes are two types. One is the normal diode, okay. Which we study in previous lecture, normal diode, and then special purpose diode. Special purpose diode. Special purpose diodes are designed for some special application in electrical circuit. This special purpose diode are designed for some special application in electrical circuit. सर्किटच्या रिक्वायरमेंट नुसार आपण काय करत असतो, जे डायोड स्पेशली डिझाईन करतो त्याला काय म्हणायचं, स्पेशल पर्पज डायोड. काहीतरी पर्पज ठेवून आपण जर डायोड डिझाईन केला तर त्याला काय म्हणतो, स्पेशल पर्पज डायोड. ओके, सर्किटच्या रिक्वायरमेंट नुसार आपण जो डायोड स्पेशली डिझाईन केला त्याला काय म्हणायचं, स्पेशल पर्पज डायोड. सो इन दिस लेक्चर विल स्टडी सम स्पेशल पर्पज डायोड. Like there are some special purpose diodes like Zener diode. Zener diode. Second one is a photodiode. Then third is solar cell, and fourth is LED, light emitting diode. These are some special purpose diode. So in this lecture we will study Zener diode, photodiode, solar cell and light emitting diodes. The first one is a Zener diode. First one is Zener diode. Zener diode. Okay. American scientist or physicist C. Zener यांनी सुरुवातीला Zener इफेक्ट काय केला, डिस्क्राइब केला आणि मग त्यांच्या नावावरून त्याला काय, ह्या डायोडला काय नाव दिलं, झिनर डायोड. ओके, अमेरिकन फिजिसिस्ट सी झिनर, त्यांच्या नावावरून डायोडला नाव दिलं गेलं झिनर डायोड. नॉर्मल डायोड पेक्षा याच्यामध्ये असं काय स्पेशल आहे की जे त्याला स्पेशल डायोड बनवतं. ओके, याच्यामध्ये असं काय डिफरंट आहे, नॉर्मल डायोड आणि झिनर डायोड याच्यामध्ये असं डिफरंट काय आहे की जे त्याला स्पेशल डायोड बनतं. झिनर डायोड कसा एक स्पेशल पर्पज डायोड आहे. ओके, तो स्पेशली डिझाईन केलेला डायोड आहे. सिंपल डायोड कसा क्रिएट होतो, ज्यावेळेस आपण पी एन जंक्शनला मेटॅलिक कनेक्टर्स काय करतो, दोन्ही साईडला कनेक्ट करतो, त्यावेळेस काय होतं, डायोड तयार होतो. सपोज हे आपले पी एन जंक्शन आहे, ही तुमची पी साइड, ही तुमची एन साइड, आणि ह्या पी एन जंक्शनला आपण काय करणार, एक मेटॅलिक कनेक्टर्सने कनेक्ट करणार ऑन ईच साइड. विल गेट द पी एन जंक्शन डायोड. ओके, मग इथे काय असतं, पी मध्ये होल्स असतात, पी रिजन मध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर काय असतं, होल्स असतात. ओके, लाईक दिस. आणि एन रिजन मध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर काय असणार आहेत, इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर इलेक्ट्रॉन and in n region minority charge carriers are holes. This minority charge carriers hole, and in p region minority charge carriers are electrons, which we study in a last lecture. Okay. Then what happens when
we connect this P type to N type, okay, directly, okay. We fuse these two together, okay. When we fuse this P type semiconductor and N type semiconductor together, we'll get the PN junction. When we fuse together this P-type semiconductor and N-type semiconductor. In N-type semiconductor, electrons are majority charge carriers, and in a P-type semiconductor, holes are majority charge carriers. When we fuse this together, what happens? Electrons have negatively charged and holes have positively charged. So that's why electrons are attracted towards the holes, okay, like this, and acquire the position of holes, okay. These electrons come here and acquire the position of this hole, okay. This electron come here and acquire the position of this hole, okay. This electron come here, acquire the position of this holes. This electron come here, acquire the position of this hole, okay, like this. And in place of electron, there is positively charged ion created because it loses the electron. When we lose the electron, positively charged is created. So here positively charged created like this, okay, and here negative charges created. So here the ions are created, positive ions and negative ions, okay, in between this P and N. This is called, we call it as PN junction. This is our PN junction, or we call it as a depletion layer. This is a depletion layer. This is the depletion layer we studied in the last lecture. In a normal diode, the doping of P and N material is a moderate doping, not very high or not very less. This is a moderate doping in a normal diodes, okay. In a normal, this is the normal diode, okay. What we draw here, this is a normal diode, okay. And when we connect this normal diode in a forward bias, what happens? Okay, suppose this is our normal diode and circuit symbol of the normal diode is like this, which we studied in previous lecture. This is the circuit symbol for normal diode. Okay, this is anode, this is cathode. Cathode is negatively charged, anode is positively charged. This is the circuit symbol of normal diode. Okay, when this normal diode we connect in a forward bias, what happens? Forward bias means this positively charged and this is a negatively charged of the battery. Okay, this negative charge is connected towards the N side. N side is again negative. This is negative and this is a positive side, that is P side is positive because here is hole, no? This positive together and this negative together. So it means it is in a forward bias. And what happens when we connect the normal diode in a forward bias? This positive and this negative. The current will flow through in this direction because this is positive. Okay. So current will flow through in this direction. This is positive. So we push this holes here. Okay. This holes is again positive. This is again positive. This charge is positive. Holes are positive. So positive repulsion. That's why we push these holes this side. Okay. We push these holes this side. That's why the width of this depletion layer is decreases. Okay. And what we call it, this depletion layer is a potential barrier or potential gap. Okay. When the width of this depletion layer is decreases, current will easily flow. Okay. Current will easily flow this circuit or diode. Okay. When we connect the normal diode in a forward bias, current will flow through this circuit. फॉरवर्ड बायस म्हणजे इथे आपण काय केलेले आहे, हे आपलं नॉर्मल डायोड आहे. नॉर्मल डायोड आपण फॉरवर्ड बायस मध्ये कनेक्ट केले. फॉरवर्ड बायस मध्ये कनेक्ट केले म्हणजे जो पी टाइप आहे, पी रिजनला बॅटरीचं पॉझिटिव्ह कनेक्ट केले आणि एन रिजनला बॅटरीचं निगेटिव्ह कनेक्ट केले. म्हणजेच पॉझिटिव्ह एकत्र कनेक्ट केलेत आणि निगेटिव्ह एकत्र कनेक्ट केले.
मग इथून फ्लो होणारा करंट काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार. मग हे पॉझिटिव्ह आणि होल्सवरती कोणता चार्ज प्रेझेंट आहे, पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह काय करतं, रिपल करतं. मग हे जे होल्स आहेत ते काय होतील, रिपेल होतील. म्हणजेच कोणत्या डायरेक्शन जातील, हे या डायरेक्शनने जातील. ओके, डिप्लेक्शन लेअरच्या डायरेक्शनने जातील. ओके, आणि त्याच्यानंतर हे निगेटिव्ह निगेटिव्ह काय होतं, रिपल्शन होतं. म्हणजेच हा इलेक्ट्रॉन इकडून इकडे गेला, निगेटिव्ह निगेटिव्ह रिपल्शन झालं. म्हणजेच हे इलेक्ट्रॉन कोणत्या डायरेक्शनने जातील, ह्या डायरेक्शनने जातील. म्हणजेच इथे काय होतं, जे डिप्लेक्शन लेअर आहे, डिप्लेक्शन लेअर म्हणजेच काय, पोटेन्शियल बॅरियर, पोटेन्शियल गॅप असतो. जे ह्या होल्सला इकडे जाण्यासाठी काय असतो, हा मधला गॅप असतो. मग इथला गॅप जर कमी झाला तर काय होईल, करंट फ्लो होईल. म्हणजेच हे होल्स काय होतील, इझिली इकडे पास होतील, इलेक्ट्रॉन्स इझिली इकडे पास होतील. म्हणजेच जो गॅप आहे तो काय होणार आहे, कमी होणार आहे जर फॉरवर्ड बायस मध्ये आपण ह्याला कनेक्ट केलं तर. ओके, म्हणजेच फॉरवर्ड बायस मध्ये काय होतं, करंट फ्लो होतो. आणि जर ह्या पीएन जंक्शन डायोडला, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोडला आपण जर रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केलं तर काय होणार आहे, रिव्हर्स बायस कसं होईल, हे झालं बॅटरीचं निगेटिव्ह. बॅटरीचं निगेटिव्ह कुठे कनेक्ट करायचं, पी साईडला, आणि बॅटरीचं पॉझिटिव्ह कुठे कनेक्ट करणार, एन साईडला. हे कोणतं कनेक्शन झालं, रिव्हर्स बायस. म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आणि निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, म्हणजेच काय झालं, रिव्हर्स बायस. मग ह्यावेळेस काय होतं, हे निगेटिव्ह. ओके, इथे कोणता येतं, निगेटिव्ह, आणि होल्स वरती कोणता चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह. म्हणजेच पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मध्ये काय होणार आहे, अट्रॅक्शन होणार आहे. म्हणजेच हे निगेटिव्ह काय करतं, हे होल्सला इकडे त्यांच्याकडे काय करतं, अट्रॅक्ट करतं. म्हणजेच त्यांची डायरेक्शन कोणती असते, ह्या डायरेक्शनने अट्रॅक्ट करतं, अपोजिट द डिप्लेक्शन लेअर. ओके, डिप्लेक्शन लेअरच्या अपोजिट डायरेक्शनने काय करतं, ते अट्रॅक्ट करतं. तसं सिमिलरली इथे पॉझिटिव्ह चार्ज, ओके, आणि इलेक्ट्रॉन्स वरती कोणता असतो, निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजेच इथे जे असलेले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय करतात, ते इकडे काय करतात, हा पॉझिटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉनला ह्या साईडने अट्रॅक्ट करतो. ओके, मग त्याची जी डायरेक्शन झाली ती डायरेक्शन पण कोणती झाली, अपोजिट टू द डिप्लेक्शन लेअर. मग ह्यावेळेस काय होतं, जे डिप्लेक्शन लेअर आहे त्याची काय होती, विड्थ इन्क्रीज होते. म्हणजे इथपर्यंत येतो. ओके, डिप्लेक्शन लेअरची होल्स ह्या साईडला अट्रॅक्ट होतात, इलेक्ट्रॉन्स ह्या साईडला अट्रॅक्ट होतात. म्हणजेच काय होतं, मग डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, डिप्लेक्शन लेअर इन्क्रीज झालं की काय होणार आहे, मग इथून जर ह्या होलला इकडे जाण्यासाठी काय करणार आहे, खूप एनर्जीची गरज लागणार. आणि जर त्याला तेवढी एनर्जी नाही तर काय होतं, मग ते इकडे जाऊ शकत नाही. ओके, म्हणजेच काय होतं, करंट फ्लो नाही होणार आहे. ओके, म्हणजे हा इकडे नाही गेला म्हणजेच काय होणार, करंट फ्लो नाही होत. करंट कधी फ्लो होतो, चार्ज कॅरियर्स मूव्ह झाले तरच काय होतो, करंट फ्लो होतो. मग हा जर इलेक्ट्रॉन इकडे नाही जाऊ शकत, हा होल इकडे नाही येऊ शकत, तर काय होणार आहे, करंट त्याच्यातून फ्लो होईल का, नाही. म्हणजेच ज्यावेळेस आपण रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करतो त्यावेळेस काय होतं, जे तुमची डिप्लेक्शन लेअर आहे पीएन जंक्शनचा तो काय होतो, इन्क्रीज होतो. आणि तो ज्यावेळेस इन्क्रीज होतो त्यावेळेस काय होतं, मग करंट फ्लो नाही होत. म्हणजे ज्यावेळेस आपण रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करणार त्यावेळेस त्या सर्किट मधून काय होणार आहे, करंट फ्लो नाही होणार. ते कुठं, नॉर्मल डायोड असेल तर. ओके, ज्यावेळेस फॉरवर्ड बायस मध्ये कनेक्ट करू त्यावेळेस काय होतं, त्याच्यातून करंट फ्लो होणार. आणि ज्यावेळेस आपण रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करू त्यावेळेस काय होणार, करंट फ्लो नाही होणार. मग आपण काय करतो, त्याच्यावर ओव्हरकम करण्यासाठी काय करणार, आपण एक स्पेशल पर्पज डायोड डिझाईन केला. कोणी डिझाईन केला, अमेरिकन फिजिसिस्ट सी झिनर यांनी. ओके, आणि त्यांच्या नावावरून त्याला काय नाव दिलं, झिनर डायोड. ओके, म्हणजेच तो रिव्हर्स बायस व्होल्टेज वरती काय होतो, वर्क करतो. ओके, असा डायोड त्यांनी काय केला, डिस्क्राईब केला. ओके, डिस्कवर केला, आणि मग म्हणून त्याला त्यांचंच नाव दिलं, ते म्हणजे झिनर डायोड. ओके, द मेन डिफरन्स इन अ झिनर डायोड अँड normal diode is a moderate doped and the Zener diode is highly doped. Normal diode is moderate doped. Okay, moderate doped. Okay, moderate doped. And the Zener diode is highly doped. Okay, this is the main difference between the normal diode and Zener diode.
Because of this highly doping, the width of depletion layer of the Zener diode is very narrow. Okay, width of depletion layer of Zener diode is narrow. Narrow width of depletion layer. जे प्युअर सेमीकंडक्टर असतात त्यांना आपण काय म्हणतो, इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. आणि ज्यावेळेस आपण त्या प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये इम्प्युरिटी ऍड करतो त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणतो, एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. मग ज्या वेळेस आपण इम्प्युरिटी ऍड करतो ती जी प्रोसेस असते त्या प्रोसेसला काय म्हणतात, डोपिंग म्हणतात. ओके, त्या प्रोसेसला आपण डोपिंग का करतो, कारण जो सेमीकंडक्टर आहे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ होल्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय करायचे असतात, आपल्याला इन्क्रीज करायचे असतात, म्हणून आपण काय करतो, डोपिंग करतो. मग जे झिनर डायोड आहे, ओके, झिनर डायोड मध्ये काय केलं असतं, हायली डोप्ड असतं. झिनर डायोड कसं असतो, हायली डोप्ड असतं, म्हणजेच त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ होल्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय असतात, मॅक्सिमम असतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त क्रिएट केलेलं असतं. आणि मग नंबर ऑफ होल्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जर जास्त असतील तर त्यावेळेस काय होतं, जो पी एन जंक्शन डायोड आहे त्या पी एन जंक्शन डायोडचा जो डिप्लेक्शन लेअर आहे, तो डिप्लेक्शन लेअर आहे, त्या डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ काय केलेली असते, कमी केलेली असते, कारण तिथे नंबर ऑफ होल्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय असतात, जास्त असतात. नॉर्मल डायोड कसं असतो, मॉडरेट डॉप्ड असतं, म्हणजे ज्यावेळेस आपण नॉर्मल डायोडला रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करतो त्यावेळेस काय होतं, त्याची जे डिप्लेक्शन लेअर आहे त्याची काय होते, विड्थ इन्क्रीज होते. सपोज दिस इज अवर नॉर्मल डायोड. ओके, like this is P and this is N. Okay, holes are here, electrons are here, some electrons, some holes. Okay, मग ज्यावेळेस आपण नॉर्मल डायोडला हे त्याचं काय असतं, डिप्लेक्शन लेअर लाईक दिस इज इलेक्ट्रॉन्स. ही झाली डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ ऑफ नॉर्मल डायोड. मग ह्या नॉर्मल डायोडला आपण रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करतो, म्हणजेच काय करतो, बॅटरीचं निगेटिव्ह आणि बॅटरीचं पॉझिटिव्ह एन साइडला कनेक्ट करतो आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह पी साइडला कनेक्ट करतो. म्हणजेच हे कनेक्शन कोणतं झालं, रिव्हर्स बायस कनेक्शन झालं. मग हा डायोड कसा आहे, नॉर्मल डायोड. याच्यामध्ये डोपिंग कशी आहे, मॉडरेट डोपिंग आहे. ओके, त्याच्यामुळे मग इथे असलेले होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स ते पण कसे आहेत, मीडियम आहेत. ओके, जास्त नाहीयेत किंवा कमी आहेत, मीडियम आहेत. ओके, मग इथे काय होतं, हे निगेटिव्ह आणि हे पॉझिटिव्ह काय होतं, इकडे अट्रॅक्ट होतं, म्हणजेच हा निगेटिव्ह चार्ज इथे काय ना फ्लो झाला. ओके, हा निगेटिव्ह चार्ज ह्या होल्सला काय करतो, अट्रॅक्ट करतो आणि हा पॉझिटिव्ह चार्ज हा इलेक्ट्रॉन्सला अट्रॅक्ट करतो, म्हणजेच होल्स ह्या डायरेक्शनने अट्रॅक्ट होतात आणि इलेक्ट्रॉन्स ह्या डायरेक्शनने अट्रॅक्ट होतात. म्हणजेच काय होतं, मग इथे जे असलेले होल्स आहेत ते इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात, इथे असलेले इलेक्ट्रॉन्स ते इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणजेच हे होल्स इकडे गेल्यानंतर इथे काय मग क्रिएट होतं, ओके, जी विड्थ आहे डिप्लेक्शन लेअर त्याची विड्थ काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होतात, होल्स मूव्ह होतात, म्हणजे जे डिप्लेक्शन लेअर आहे त्याची विड्थ काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, आणि मग काय होतं, याच्यातून करंट फ्लो होत नाही. ओके, मग आपण काय करतो, आपण जर आय व्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिव्हर्स डायोड, ओके, जर पाहायचं झालं तर ती कॅरेक्टरिस्टिक्सचा कर्व कुठे येतो, थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. ओके, हा तुमचा थर्ड क्वाड्रंट, त्याच्यामध्ये व्ही ऑन एक्स एक्सिस आणि आय ऑन वाय एक्सिस. मग इथे काय होतं, ज्यावेळेस आपण व्होल्टेज अप टू सम व्होल्टेज लिटिल इन्क्रीजेस. ओके, ओके, up to some voltage it is slightly increases but at some voltage. ओके, आपण काय करतो, व्होल्टेज इन्क्रीज करत जातो, खूप व्होल्टेज इन्क्रीज करतो. ओके, मग सुरुवातीच्या व्होल्टेजने करंट ह्याच्यामध्ये फ्लो होत नाही, पण आपण इथं सपोज इथं 2 व्होल्टची बॅटरी जॉईन केली, 2 व्होल्टच्या बॅटरीने काय होत नाही, करंट फ्लो होत नाही. मग आपण काय करतो, इन्क्रीज व्होल्टेज जसं इन्क्रीज आपण ज्यावेळेस आपण जे व्होल्टेज आहे बॅटरीचं व्होल्टेज काय करतो, इन्क्रीज करतो, खूप इन्क्रीज करतो, त्यावेळेस काय होतं, मग इथे जो
इथे जो आपण सेमीकंडक्टर युज केलेले, ओके, ज्याच्यापासून हा सेमीकंडक्टर डायोड बनलेला आहे, ते सेमीकंडक्टर आपण युज केलं. त्याचे जे कोव्हॅलंट बॉन्ड असतात ते काय होतात, ब्रेक होतात आणि इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होतात. मग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होतात त्याच्यामुळे काय होतं, इथं हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो. मग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो झाला की काय होतं, मग जे हे काय होतं, हे जे सेमीकंडक्टर त्याचं काय होतं, टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. मग टेम्परेचर इन्क्रीज झाला की हा जो सेमीकंडक्टर डायोड आहे, पी एन जंक्शन डायोड काय होतो, डॅमेज होतो आणि सडनली काय होतं, करंट इन्क्रीज होतो याच्यामधून. सडनली याच्यामधून काय होतो, करंट इन्क्रीज होतो, पण हा जो डायोड आहे तो काय होतो, डॅमेज होतो. इन अ नॉर्मल, ओके, हा नॉर्मल डायोड मध्ये काय होतं, ज्यावेळेस आपण पी एन जंक्शन मध्ये रिव्हर्स बायस मध्ये पी एन जंक्शन डायोडला रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करतो, त्यावेळेस काय होतं की आपण ज्यावेळेस मॅक्सिमम व्होल्टेज प्रोव्हाइड करू त्यावेळेस हा जो पी एन जंक्शन डायोड होतो काय होतो, डॅमेज होतो. कारण ह्याचे इथून इथे जे असणारे जे सेमीकंडक्टर त्याच्यामधले बॉन्ड्स काय होतात, ब्रेक होतात आणि बॉन्ड्स ब्रेक झाले की इलेक्ट्रॉन्सची जी क्वांटिटी ती इन्क्रीज होते आणि मग ह्याच्यामधून हाय इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो. पण काय होतं, ह्याचं डिप्लेक्शन आहे मॅक्सिमम, त्याच्यामुळे इथे काय होतं, ह्याचं जे टेम्परेचर आहे ते काय होतं, इन्क्रीज होतं. मग टेम्परेचर इन्क्रीज झालं की तो डॅमेज होतो आणि सडनली एक काय होतं, करंट ह्याच्यामध्ये इन्क्रीज होतो. ज्या अप्लाइड व्होल्टेजच्या व्हॅल्यूला रिव्हर्स करंट एकदम हाय इन्क्रीज होतो त्याच व्होल्टेजला काय म्हणतो आपण, रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. नॉर्मल ब्रेकडाऊन. आता झिनर ब्रेकडाऊन कसं होतं ते आपण पाहूयात. झिनर ब्रेकडाऊन, ओके, झिनर ब्रेकडाऊन. नॉर्मल ब्रेकडाऊन मध्ये काय होतं, जो पी एन जंक्शन डायोड होते काय होतो, रिव्हर्स बायस मध्ये ज्यावेळेस आपण त्याला कनेक्ट करतो आणि ज्यावेळेस व्होल्टेज आपण हाय व्होल्टेज प्रोव्हाइड करतो त्यावेळेस काय होतो, तो डॅमेज होतो. ओके, आता झिनर ब्रेकडाऊन म्हणजे ज्यावेळेस आपण झिनर डायोडला रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करतो. झिनर डायोड कसा असतो, हायली डोप्ड असतो. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ होल्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कसे असणार, जास्त असणार, मॅक्सिमम असणार. हायली डोपिंग करतो म्हणजेच काय आपण करतो की त्याच्यामध्ये असलेलं होल्स आणि इलेक्ट्रॉनचं कॉन्सन्ट्रेशन काय करत असतो, पण इन्क्रीज करत असतो, म्हणजेच काय करत असतो, डोपिंग करत असतो. मग सपोज आपला हा झिनर डायोड, हे त्याचं पी साइड एन साइड. ओके, पी साइड मध्ये नंबर ऑफ होल्स, एन साइड मध्ये नंबर ऑफ electrons. Minority charge carrying holes are here electrons. Okay, here holes. Here positive ions and here negative ions. Okay, this is the deflection layer. Okay, in a Zener diode, the width of deflection layer is narrow. When we connect this Zener diode to the reverse bias, okay, it's negative. Is connected to the positive P side. P side is a positively charged, N side is negative. So this positive is connected to this electron. So this positive here is negative. So what happened here, when we connect this P N junction diode, okay, Zener diode, especially this is a Zener diode. Okay, when we connect this P N junction diode to the reverse bias, what happened? This is negative charge. Okay, these holes are positively charged, electrons are negatively charged. Okay, so here the concentration of hole is maximum. Okay, in a Zener diode, concentration of holes in maximum. Holes are attracted to here, but the concentration is large. Also, the concentration of electron is more in N side. So, this positive attracts this electron, but the concentration is large. मग इथे जसं आपण काय करतो, अप्लाइड व्होल्टेज इन्क्रीज करत जातो तसं तसं इथून फ्लो होणारा इलेक्ट्रिक करंट पण काय होतो,
इन्क्रीज होत जातो. मग इलेक्ट्रिक करंट इन्क्रीज झाला म्हणजे इथे जो सेमीकंडक्टर युज केलाय त्या सेमीकंडक्टर मध्ये जे कोव्हॅलंट बॉन्डिंग असतं ते कोव्हॅलंट बॉन्डिंग काय होतं, ब्रेक होतं. मग कोव्हॅलंट बॉन्डिंग जर ब्रेक झालं तर त्याच्यामध्ये जे असणारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय होतात, फ्री होतात. आणि मग ते फ्री इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, ऍज अ चार्ज कॅरियर ऍक्ट होतात आणि त्याच्यामुळे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दिस. ओके, म्हणजे आणि हा डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ पण झिनर डायोड मध्ये काय असते, नॅरो असते. त्याच्यामुळे इझिली करंट काय होतो, फ्लो होतो. ओके, इन रिव्हर्स बायस. ओके, लाईक दिस. Initially when we increases this, okay, it increases slowly, but when we increase this, okay, at some value it increases rapidly. Okay, it increases rapidly. The value of current is increases on y-axis current, on x-axis व्होल्टेज. नॉर्मल डायोड मध्ये काय होतं, जे हा डिप्लेक्शन लेअर असतो त्या डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ जास्त असते. ओके, आणि मग डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ जास्त असते त्याच्यामुळे जो इथे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होतात त्यांना ह्या साईडला जाण्यासाठी काय मोर एनर्जीची गरज असते. त्याच्यामुळे काय होतं, जो हा पीएन जंक्शन डायोड आहे त्याचा टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. मग टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर तो काय होतो, डॅमेज होतो. कधी, ज्यावेळेस तो नॉर्मल असतो, नॉर्मल डायोड असतो त्यावेळेस. पण आपण हायली डोपिंग करून त्याचं काय केलंय, झिनर डायोड क्रिएट केलाय. मग झिनर डायोड केलाय का केलाय, कारण आपल्याला डिप्लेक्शन लेअरची जी विड्थ आहे ती कशी करायची, कमी करायची. त्याच्यामुळेच आपण काय केलं, ह्याला डोपिंग केलं. आणि म्हणजेच जो नॉर्मल डायोडला जास्त डोपिंग केलं म्हणजेच त्याच्यानंतर तो काय होतो, झिनर डायोड होतो. मग डोपिंग केलं म्हणजेच ही जी विड्थ आहे ती काय केली आपण डिप्लेक्शन लेअरची कमी केली. मग डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ कमी केल्यानंतर हा जो करंट आहे तो काय होईल, इथून इकडे काय होईल, हा जो इथला होल्स आहे तो इझिली फ्लो होईल ना. ओके, म्हणजेच करंट काय होतो, इझिली फ्लो होतो ज्यावेळेस डिप्लेक्शन लेअरची जी विड्थ आहे ती कशी असते, कमी असते. ओके, मग आणि जो हा झिनर डायोड आहे तो व्होल्टेज इन्क्रीज केल्यानंतर पण काय होत नाही, डॅमेज होत नाही. कारण ह्याची जी विड्थ आहे डिप्लेक्शन लेअरची ती नॅरो असते त्याच्यामुळे. इथे काय होतं, जर व्होल्टेज जरी ब्रेकडाऊन व्होल्टेज जरी कॉन्स्टंट राहिले तरी तो करंट आहे काय होतो, इन्क्रीज होत जातो. ओके, इथला व्होल्टेज जरी कॉन्स्टंट राहिले तरी करंट इन्क्रीज होत जातो. सो सपोज ऍट दिस व्होल्टेज ब्रेकडाऊन ऑकर्स, दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. ओके, दिस व्होल्टेज इज कॉल्ड अ ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. मग इथे ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर काय होतं, झिनर ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर काय होतं की ज्यावेळेस करंट जरी व्होल्टेज जरी कॉन्स्टंट राहिलं तरी काय होतं, तुमचा करंट इन्क्रीज होत जातो. ओके, आणि दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. ओके, इथे व्होल्टेज काय होतं, कॉन्स्टंट राहतं पण करंट काय होतो, इन्क्रीज होत जातो. दिस इज द व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अँड दिस इज युजफुल प्रॉपर्टी. नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, दिस इज द युजफुल प्रॉपर्टी अँड वी यूज इट इन अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. ओके, द यूज ऑफ झिनर डायोड इन अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. दिस हे जे व्होल्टेज आहे, झिनर व्होल्टेज किंवा आपण त्याला काय म्हणू शकतो, ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. ते झिनर व्होल्टेज किंवा ब्रेकडाऊन व्होल्टेज कशावरती डिपेंड असतं, डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर. मग जर डोपिंग जर जास्त असेल, हायली डोप सेमीकंडक्टर असेल त्यावेळेस त्या सेमीकंडक्टरची जे डिप्लेक्शन लेअर असते त्या डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ काय असते, नॅरो असते. हायली डोप असेल तर. मग नॅरो डिप्लेक्शन लेअर असेल त्यावेळेस कमी व्होल्टेज जरी आपण काय केलं, प्रोव्हाइड केलं तरी पण त्यावेळेस काय होईल, ब्रेकडाऊन होईल. ओके, करंट फ्लो होईल आणि ब्रेकडाऊन होईल. ओके, त्याच्यानंतर जर आपण लाईटली डोप्ड असेल सेमीकंडक्टर त्यावेळेसची जी डिप्लेक्शन लेअर असते त्या डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ काय असते, जास्त असते. मग डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ जास्त असते त्यामुळे मग आपल्याला व्होल्टेज काय जास्त प्रोव्हाइड करावं लागेल. ओके, जास्त व्होल्टेज प्रोव्हाइड केल्यानंतर काय होईल, करंट फ्लो होईल आणि ब्रेकडाऊन होईल. म्हणजेच हे कशावरती डिपेंड असतं, आपल्याला किती व्होल्टेज लागणार आहे, कमी व्होल्टेज मध्ये ब्रेकडाऊन होणार आहे की जास्त व्होल्टेज मध्ये ब्रेकडाऊन होणार आहे. हे कशावरती डिपेंड असतं की तुमचा जो सेमीकंडक्टर युज केलाय तो कसा डोप आहे. ओके, हायली डोप आहे किंवा लाईटली डोप आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड असतं. जर हायली डोप्ड असेल तर कमी व्होल्टेज मध्येच काय होईल, ब्रेकडाऊन होईल. आणि जर लाईटली डोप्ड असेल तर आपल्याला जास्त व्होल्टेज प्रोव्हाइड करावं लागेल त्यावेळेस मग ते काय होईल, ब्रेकडाऊन होईल. आफ्टर द झिनर ब्रेकडाऊन आपण व्होल्टेज जरी कॉन्स्टंट ठेवलं, व्होल्टेज जरी सेम असेल तर तरी पण काय होतं, करंट इन्क्रीज होतो.
आणि ही जी प्रॉपर्टी, ह्या प्रॉपर्टीचा यूज आपण काय करतो, व्होल्टेज रेग्युलेटर मध्ये यूज करतो. ओके, सो झिनर डायोडचा उपयोग कशामध्ये होतो, व्होल्टेज रेग्युलेटर. सो झिनर डायोड आहे, त्याचा जो सर्किट सिम्बॉल आहे तो कसा आहे, हा सिम्बॉल कशाचा झाला, नॉर्मल डायोडचा. ओके, आणि ज्यावेळेस मग आपण ह्याचे जे एज असेल, ओके, हा झाला सर्किट सिम्बॉल ऑफ द झिनर डायोड. ओके, तर नॉर्मल डायोडलाच आपण काय करतो, हे झेड टाईप करायचं. ओके, एजेस. This is the symbol of Zener diode in a circuit. Okay, this is the circuit symbol of Zener diode. This is the cathode. This side is cathode and this side is anode. This is cathode, this is anode. असं आपण झिनर डायोडला फॉरवर्ड बायस मध्ये कनेक्ट करतो, त्यावेळेस तो नॉर्मल डायोड सारखं बिहेव करतो. पण ज्यावेळेस आपण जो तुमचा झिनर डायोड त्याला रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करतो, त्यावेळेस त्याच्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्या काय होतात, चेंज होतात. ओके, नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड मध्ये कनेक्ट केला तर जसं नॉर्मल डायोडच्या प्रॉपर्टी दाखवतो त्याच सगळ्या प्रॉपर्टी काय तुमचा झिनर डायोड दाखवतो. पण ज्यावेळेस आपण झिनर डायोडला रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करतो त्यावेळेस तो मग स्पेशल झिनर डायोडच्या प्रॉपर्टी दाखवतो. ऍप्लिकेशन्स ऑफ झिनर डायोड. झिनर डायोड ऍज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. Zener diode as a voltage regulator. Okay, this is the one of the application of the Zener diode as a voltage regulator. So this is the circuit diagram of a voltage regulator. Suppose आपल्याकडे एक unregulated voltage power supply like this, unregulated power supply, आणि आपल्याला त्याचं कशामध्ये कन्व्हर्जन करायचंय, लाईक दिस, रेग्युलेटेड मध्ये. जे सिंपल स्ट्रेट लाईन, रेग्युलेटेड, स्टेडी. ओके, हे काय फ्लक्च्युएटिंग व्होल्टेज आहे तुमच्याकडे, हे तुमचं काय फ्लक्च्युएटिंग व्होल्टेज. ह्या फ्लक्च्युएटिंग व्होल्टेज आपल्याला कशामध्ये कन्व्हर्जन करायचं, स्टेडी प्लेन व्होल्टेज मध्ये कन्व्हर्जन करायचे. ओके, म्हणजेच आपण इथे काय करणार आहे, अनरेग्युलेटेड इनपुट व्होल्टेज, म्हणजेच हे जे व्होल्टेज आहे ते काय करणार आहे, आपण इथे इनपुट म्हणून देणार आहे आणि त्याचं आउटपुट आपल्याला इथे जे भेटणार आहे ते कसं व्होल्टेज भेटणार आहे, असं व्होल्टेज भेटणार आहे. ओके, मग इथे आपण कशाचा यूज केलेला आहे, झिनर डायोड. ओके, हा झिनर डायोड आहे तुमचा. ह्या झिनर डायोडचा काय केलेला आपण यूज केलेला आहे. युझिंग झिनर डायोड वी कॅन convert this unregulated input voltage to the regulated output voltage. Okay, using this Zener diode. Okay, this is the important application of this Zener diode. मग इथे जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते कन्स्ट्रक्शन मध्ये जो ड्रॉपिंग रेजिस्टन्स RS आहे तो जो झिनर डायोड त्याच्याशी सिरीज मध्ये कनेक्ट आहे, आणि लोड रेजिस्टन्स तो पण झिनर डायोडशी कसा कनेक्ट आहे, पॅरल मध्ये. हे दोघं कसे पॅरल मध्ये कनेक्ट आहेत. ओके, लोड रेजिस्टन्स आणि झिनर डायोड. आणि हा जो ड्रॉपिंग रेजिस्टन्स आणि झिनर डायोड कसे कनेक्ट आहेत, सिरीज मध्ये कनेक्ट आहेत. आणि इथे काय करतो आपण, अॅमीटर कनेक्ट केलं. ओके, मिली अँपियर मध्ये आपण काय करतो, करंट मेजर करतो, इथे इथे इथे. ओके, ते कनेक्ट केलं. अनरेग्युलेटेड इनपुट व्होल्टेज इज प्रोव्हाइडेड अक्रॉस द झिनर डायोड अँड द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द लोड रेजिस्टन्स. हा जो झिनर डायोड आहे तो आपण कसा कनेक्ट केलेला आहे सर्किटमध्ये, रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केलंय. कारण याचं जे निगेटिव्ह ते बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट केलेले आहे आणि जे पॉझिटिव्ह आहे ते बॅटरीच्या निगेटिव्हला कनेक्ट केले. म्हणजेच हा जो झिनर डायोड आहे तो आपण सर्किटमध्ये रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. म्हणजेच तो रिव्हर्स बायसच्या काय करणार आहे, प्रॉपर्टी इथे शो करेल. रिव्हर्स बायसच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स जर पाहायचं झालं तर काय होतं, रिव्हर्स बायस मध्ये. ओके, हे झालं तुमचं वाय ऍक्सिस वरती काय झालं, करंट झालं, आणि एक्स वरती काय झालं, तुमचं व्होल्टेज झालं. मग असं एक व्होल्टेज येतं, त्या व्होल्टेजला काय होतं, जो तुमचा करंट आहे तो कसा होतो, सडनली इन्क्रीज होतो. जो करंट आहे तो काय होतो, सडनली इन्क्रीज होतो. मग ह्या व्होल्टेजलाच आपण काय म्हणतो, झिनर व्होल्टेज म्हणतो किंवा ब्रेकडाऊन व्होल्टेज म्हणतो. ओके, इन अ रिव्हर्स बायस मध्ये.
आणि हा जो तुमचा झिनर डायोड आहे तो पण कसा कनेक्ट केला इथे रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. मग जर हे जे व्होल्टेज तुमचं कॉन्स्टंट राहिलं तरी काय होतं इथे करंट काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. ओके, मग आपला मोठं काय आपल्याला कसं व्होल्टेज पाहिजे इथे कॉन्स्टंट व्होल्टेज पाहिजे आणि आपण जे प्रोव्हाइड करतोय ते कसं आहे अनरेग्युलेटेड लाईक दिस आणि आपल्याला पाहिजे कसं लाईक दिस कॉन्स्टंट स्टेडी व्होल्टेज. काय करायचंय जे आउटपुट व्होल्टेज ते काय करायचंय कॉन्स्टंट ठेवायचं म्हणजेच कसं येईल V इज इक्वल टू E मायनस आय आर येईल कसं V इज इक्वल टू E मायनस आय आर. ओके, आपल्याला जे आउटपुट व्होल्टेज आहे ते कसं पाहिजे कॉन्स्टंट स्टेडी लाईक दिस. ओके, मग आपण सपोज तुमचा जो हा रेझिस्टन्स आहे ओके सपोज हा रेझिस्टन्स कितीचा कन्सिडर केला आपण 1 ओहमचा रेझिस्टन्स कन्सिडर केला. R इज इक्वल टू सपोज 1 ओहम. ओके, सपोज आपल्याला हे कॉन्स्टंट व्होल्टेज कितीचं पाहिजे 10चं पाहिजे 10 व्होल्टचं कॉन्स्टंट पाहिजे असं आपण कन्सिडर करू. 10 व्होल्ट कॉन्स्टंट ठेवायचं आपल्याला 10. मग तुम्हाला इनपुट व्होल्टेज किती द्यावे लागेल सपोज जर तुमचं इनपुट व्होल्टेज इज 15. ओके, I current suppose 5 ampere. Here current is 5 into resistance किती आहे 1. Okay, 1. Okay, 15 minus 5. Okay, this is 10. Okay, again we have to keep this 10. मग आपल्याला काय जसं आपण काय करू हे इनपुट व्होल्टेज इन्क्रीज करत जाणार म्हणजे अनरेग्युलेटेड इनपुट व्होल्टेज जर इन्क्रीज झालं सपोज हे किती झालं म्हणजे हे झालं इक्वल 10. ओके, सपोज इनपुट व्होल्टेज 20 झालं. ओके, मग हे किती करावं लागेल आपल्याला करंट किती होईल करंट इन्क्रीज होणार आहे ना. मग करंट किती झाला 10 into 1 किती झालं हे 10. ओके, 20 minus 10 10. सपोज आपल्याला हे काय करायचंय जे व्होल्टेज आहे आउटपुट व्होल्टेज ते कसं ठेवायचंय कॉन्स्टंट ठेवायचंय. मग सपोज हे किती झालं 30. सपोज हे किती असेल 15 20 25 असेल. ओके, मग इथे किती व्हावं लागेल ते मग करंट किती व्हावं लागेल त्यासाठी 15 into 1 किती झालं हे 10. ओके 10. ओके, आणि जर इथे कॉन्स्टंट ठेवायचं असेल आणि इनपुट व्होल्टेज सपोज इन्क्रीज केलं 30 मग हे किती झालं 20 into 1 20 into 1 केल्यानंतर हे काय होईल 10. ओके, म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज कसं होईल आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट होईल. म्हणजेच ज्यावेळेस तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट भेटेल त्यावेळेस काय होणार आहे तुमचा हा जो करंट आहे तो काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजेच इथे किती होतं सुरुवातीला 5 10 15 20. जो रेझिस्टन्स आहे तो तुमचा फिक्स आहे. ओके, 1 ओहमचा तुमचा रेझिस्टन्स फिक्स आहे. तुम्ही काय इन्क्रीज करताय अनरेग्युलेटेड इनपुट व्होल्टेज. ई काय आहे अनरेग्युलेटेड इनपुट व्होल्टेज. मग अनरेग्युलेटेड इनपुट व्होल्टेज इन्क्रीज केलं 15 20 25 30. त्यावेळेस काय होतं तुमचं जे आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहतं आणि जो करंट आहे तो काय होतो इन्क्रीज होतो. म्हणजेच आउटपुट व्होल्टेज जरी कॉन्स्टंट राहिलं लाईक दिस. ओके, इथे काय होतं ऍट सम व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज द करंट इज सडनली इन्क्रीजेस. म्हणजेच आउटपुट व्होल्टेज इथे कसं आहे कॉन्स्टंट राहिलं म्हणजेच इथे 10 हे तुमचं आउटपुट व्होल्टेज. ओके, आणि करंट काय होतो मग इन्क्रीज होतो 5 10 15. ओके, आउटपुट व्होल्टेज जरी कॉन्स्टंट राहिलं तरी करंट काय होतो इथे इन्क्रीज होतो. युझिंग अ झिनर डायोड वी कॅन रेग्युलेट the unregulated input voltage. Okay, we will get this constant voltage when input is this fluctuating increasing voltage. Okay, and at that time still we will get the constant voltage, only current is increases. Okay, like